सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी अते नवाजी हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आद बाणी की चल रही लड़ीवार पावन कथा वार्ता के तहत आओ बड़े प्रेम अते एकाग्रता दे नाल अज दी पावन पवित्र विचारधारा नाल जुड़िए। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 25वें अंग दे उपर जो पावन बाणी सुभायमान है, उस पावन बाणी दे अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी मुबारक रसना द्वारा उच्चारण करदे हन। जेही सुरत तेहा तिन राहा। सतगुरु जी कहंदे जेहो जी सोझी परमात्मा जीवां नूं बख्शदा है, ओही जी बख्शी हुई सोझी दे अनुसार ही हरेक जीव आपो अपने जीवन का रस्ता फड़दा है। हरेक जीव दे कर्म एक दूसरे नाल नहीं मिलते, हरेक जीव दे सुभाव एक दूसरे नाल नहीं मिलते, हरेक जीव की सोच एक दूसरे नाल नहीं मिलती। पर हाँ, ये तुसी नोट करियो भी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के घर विच जो गुरमत का फलसफा है ना, जदों इस गुरमत के फलसफे के असीं धारनी बन जाते हैं, अमृत छक के गुरु वाले बन के गुरु की दर्शाई हुई परपाटी ते चलते हैं, गुरु की सिक्ख्या नूं अपनाउने हैं, फिर जिहड़े बिरले गुरसिख गुरु की मत अनुसार चलते हैं, गुरु के उपदेश नूं कमाउंदे ने ना, उन्हां दी सोच उन्हां दी विचारधारा इक्को जी हो जाती है। जदों पंज प्यारे गुरु कलगीधर पातशाह ने पंज सिखां की चोण कीती सी, वक्खो वखरियां जातां विचों वक्खो वखरे धर्मां विचों पंज सिख चुने सी। जदों उन्होंने गुरु के बचनों ते पहरा दिता, गुरु के कहण दे उत्ते अपने सीस का बलिदान दिता, सीस भेंट किया, गुरु का बचन मन्निया, ते जदों ओह पंज प्यारियां दे रूप विच संगत दे सामने आए, गुरु साहब ने कृपा की ते पंजे एक हो गए। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। और जदों एक हो गए तो पंजां नूं अपना रूप कह दिता, ते पंजां दी विचारधारा, पंजां दी सोच, पंजां दा जीवन, पंजां दे जीवन दी जो राह है, राह सी जीवन दी, सारी एक हो गए। ये गुरु की कृपा है, वरना सारे संसार विच कोई जीव एक दूसरे की तरह नहीं सोचता। सब दी आपो अपनी मत है, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे देती। पढ़ते हैं आप, लेखा इको आवो जावो, लेखा इको आव हो जाहो। कहंदे उसे मिली हुई सोझी अनुसार जीव जगत विच आउंदे ने ते अपने कर्म कमा के इस संसार विचों चले जाते हैं। ये मर्यादा नूं तोड़न वाला परमेश्वर आप है। काहे जी करह चतुराई, हे जीव
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸੂਝ ਅਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਫੇਲ ਨੇ। ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿਲਨੈ ਪਾਈ ਰਹਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਰੱਤਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਰਹਾਓ ਤੇਰੇ ਜੀ ਜੀਆਂ ਕਾ ਤੋਹੇ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਤ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹੇ। ਜੇ ਜੀਵ ਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਤੋਏ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰੇ? ਬਗਾਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਭ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੇਰੇ ਉਹ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਬਿਗਾੜ, ਬਿਗਾੜ ਹੈ ਬੋਲ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਵੱਡ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੂਝ ਅਕਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਤੋਲੈ ਤੋਲ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਕਰਨੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਬੜਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਵਾਜੋਂ ਘਟੇ ਘਟ। ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਲ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਐਸਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਤਹ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਫੂਟ ਮਰਾਂ। ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਧਰ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ
ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੜਫਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਊ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ। ਹੇ ਦਰਿਆ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਛੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜਾਲ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਦੀ, ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਹੈ, ਬਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਛਲੀ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦਰਿਆ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਸੰਭਾਲੀ ਰਹਾਉ। ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਦੂਰ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦੇਖੈ ਹਉ ਮੁਕਰ ਪਾਓ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਮ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦੇਖੈ ਹਉ ਮੁਕਰ ਪਾਓ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਤਾ ਦੇ ਤੇਤਾ ਹਉ ਖਾਓ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਛਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਆਦਰ ਨਾਹੀਂ ਕੈ ਦਰ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਬਣਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹੇ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਆਪੇ ਹੀ, ਆਪੇ ਮੰਝ ਮਿਆਨੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਪ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਕੀਤਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮਨ ਮਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਨ ਹਾਰੈ ਕੈ ਹੱਥ ਦਾਨ। ਜਦ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਸੋਏ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਦੇ ਆਖਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਸੱਚ ਭਾਵੈ ਤੇ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਅਟਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੰਧਾ ਕੱਚਾ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ ਰਹਾਉ, ਪਰ ਗਿਆਨਹੀਨ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਛਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੋਛਾ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਛਾਪਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਆਰਾਓ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੀ ਧਾਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਨਾਉ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਭਾਉ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਫੁੱਲ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਢਲਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕੱਚਾ ਵਿਚਰਾਜ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਜਾਣ ਮਨ ਜੀਵਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਗਿਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਅਲੂਣੀ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ, ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਅਕਲ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੇਰਸਾ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਣੇ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਪਰ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀ ਵਾਸੇ ਨਾਨਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਸਾਵਾਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅਸ਼ਲ ਸ਼ਲਾਈ ਨਹਿ ਸ਼ਲੈ, ਨਹਿ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ। ਅਸ਼ਲ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਮਾਇਆ ਛਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਛਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਭੀ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹੋਏ ਰਹੀ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਜੋ ਇਸकी ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ, ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਟਹਿਕਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ। ਭਉ ਬੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਬੱਟੀ ਵੱਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅਗਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਲੀਏ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਈਓ ਇਹ ਦੀਵਾ ਜਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੈ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।